آپ کا جو حلیہ ہے وہ بھی ہمارے علماء والا نہیں ہے، دین کی اوپر چلنے والا نہیں ہے، ٹوپی آپ نہیں پہنتے، داڑھی آپ کی نہیں ہے، تو کیسے آپ کس بنیاد پر آپ جو ہے وہ آ کے دین کے رہنما کے طور پر ہمارے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں؟ میں نے تو ان سے کوئی بھی دعویٰ کبھی نہیں کیا، نہ کبھی رہنمائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ کبھی پیشوائی کا دعویٰ کیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کے لیے جو ضروری استعداد ہوتی ہے وہ میں نے ممکن حد تک ہم پہنچانے کی کوشش کی۔ ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انسانی لہجے میں خدا بول رہا ہے، آپ کا ہر حرف آخر بن رہا ہوتا ہے، آپ کا لہجہ آپ کی بات پہ الہامی تصدیق ثبت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس پتہ نہیں کس تیقن پہ آپ کے پاس ہے کیا، کس تیقن کی کوئی آخری حد ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں، اور آپ بات پتہ کس طرح کرتے ہیں، آپ کے فریز، آپ کا لہجہ، آپ کی ترکیب، آپ کا انداز یہ ہوتا ہے پورا قرآن پڑھ جائیے الف لام میم سے والناس تک، ایسی کوئی بات نہیں، سنت اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے۔ یہ لہجہ، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس، یہ تو پھر آپ انسانی سطح پہ کھڑے ہو کے نہیں۔ یہ تو آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اس طرح بات بیان کرتا ہوں۔ میں نے تو بات جب بھی کی ہے، بار بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے میں ایک طالب علم، یہ ہے کہ جو آدمی بھی کوئی بات کہتا ہے وہ اپنے علم اور مطالعے کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یا یہ کہا ہے کہ یہ احادیث کے ذخیرے میں نہیں بیان ہوئی، تو کوئی دوسرا آدمی اس کی تردید کر دے۔ نہیں، اگر میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے تو آپ کو قید کی سزا تو کم ہے، تو آپ خود یہ نا وہ اعلیٰ سزا ملنی چاہیے تھی جو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ حشر کیا ہے۔ حدیث نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ پہلے تو کٹارے میں کھڑا کر کے وہ سزا دے دینی چاہیے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ یہ اس دور میں اور بھی بہت سی چیزوں پر سزائیں دی جا رہی ہے، یہ کام بھی کر ڈالنا چاہیے۔ پورے دین کو آپ ریشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کرتا ہوں۔ میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کرتا ہوں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اپنے اصول کریں اور اپنے پیمانوں پہ دین کو مولڈ کریں، ڈسٹورٹ کریں، جس طرح چاہیں اس کو مسخ کر دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ میں نے تو کبھی کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ وہ فطری اصول جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے وہی ہمیشہ اختیار کیا۔ میں پورے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس وقت تو معاشرے میں جو لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں وہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھے۔ میں اگر پلٹ کر یہ کہوں کہ انہوں نے در حقیقت اپنے کچھ اصول بنا لیے ہیں اور وہ ان کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، تو یہ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں خود اپنے آپ کو یہ حیثیت دی۔ یعنی یہ الفاظ میں نے تو قرآن کے منہ میں نہیں ڈالے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فرقان ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میزان کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، وانزل معہم الکتاب، تو مقصد یہ تھا کہ لیحکم بین الناس فی مختلف کی، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ تو اگر قرآن مجید کو میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حکم ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تو قرآن میں لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں نے کون سا اصول ایجاد کیا ہے؟ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو یہ حیثیت نہیں دیتے ان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت کیوں نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت کو بیان کر دی ہے۔ آپ تو ایک طرف بالکل سائڈ پہ کھڑے ہو، پوری امت دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، یہ پرابلم ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھاؤں باقی سارے کوئی نہیں سمجھے؟ یہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ کبھی میں اس طرح کے ادعا میں مبتلا ہوتا ہوں۔ یہ باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اصل میں اپنا وہی حق استعمال کیا ہے جو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ سوال ہے کہ وہ پابندی کس دن لگ گئی ہے کہ اب دین پر براہ راست نہیں غور کیا جا سکتا۔ یعنی اب ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بنے، تبھی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے دین کو سمجھیں گے تو آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں گے۔ ان کو اگر حق تھا تو مجھے بھی حق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 14 صدیاں اور 37 سالوں کو ٹکے ٹوکری کر دیتے ہیں۔ علماء اور روایت جو ہے وہ روایتی پس منظر میں دین کو سمجھتی ہے۔ آپ اپنے 25 سال 30 سالوں کی بنیاد پہ 14 صدیوں کے انٹلیکٹ کو رد کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا بیوقوف ہے، آپ سارا انٹلیکٹ آپ کو ودیت ہو گیا۔ لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے سارا کچھ پڑھا وہاں سے ہے، اور پھر ایک بغاوت کسی کیفیت ہے کہ آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک نیا جو ہے وہ دین شروع کر دیا۔ یہ لفظ تو آپ نے منتخب کیا، میں نے تو کوئی بغاوت نہیں کی، ایک طالب علم کے طریقے پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی نے یہ طے کیا کہ مجھے روایت سے بغاوت کرنی، میں روایتی آدمی ہوں۔ میرے خیال میں ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی روایت سے ہٹ کر اگر سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے باطن میں کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے، یا خارج سے کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی عمل میرے یہاں ہوتا ہے۔ یعنی جو میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے پس منظر نے مجھے دیا، میں اسی علم کے اندر کھڑا تھا، اس کو صحیح مان کے کھڑا تھا۔ جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کویسچن کرتے ہیں۔ بس میری خطا یہ ہے کہ میں کویسچن کرتا ہوں، اور اگر اس کا مجھے ٹھیک جواب نہ ملے تو یہ کہہ کے نہیں اٹھ جاتا کہ مجھے ماننا ہی ہے، نہیں، پھر میں اس کو ادھر ڈالتا ہوں اور ہر لحاظ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، ہر پتھر کو الٹ کر جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ میں گوہر نایابی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں، نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خدائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اندھیرے میں آدمی سانپ پکڑ کے لے آئے، ہاتھ میں لیمپ بھی بن جاتا ہے آدمی، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس روشنی کو حاصل کروں جو روشنی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی ہے۔ یہ ساری روایت اصل میں اسی روشنی تک پہنچنے کی ایک جدوجہد ہے۔ تو اس روایت پر جب میں تنقید کرتا ہوں تو اسی جذبے سے کرتا ہوں کہ مجھے صحیح بات جاننی ہے۔ اگر کوئی چیز معیار پر پوری اترتی ہے، سراکوں پر نہیں پوری اترتی، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو آپ بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں، میں اس کو ایک سچے طالب علم کا طریقہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ معذرت کے ساتھ یہ کہے گا کسی بڑے سے بڑے آدمی نے کوئی بات کہی ہے تو میں دلیل کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح نہیں پاتا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ وہی بات جو امام مالک نے ایک موقع پر کہی تھی، جیسے کہ اس میں بیان کیا جاتا ہے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ میں کرتا ہوں۔
आप इसको बगावत से ताबीर करते हैं। तो ये इनफरादियत का शौक नहीं, आपने इख्तिलाफ ही करना है। उधर से भी आपने सबसे इख्तिलाफ किया कि मुख्तलिफ बात सारे करना आपका शौक है सर। आपके मुख्तलिफ हैं, उधर से यानी देवबंदी हो, बरेलवी हो, यानी आपस में तो चलो ये इनका इख्तिलाफ होता ही होता है, लेकिन आपके बारे में तो सारे मुत्तफिक हैं कि आप जो है वो गलत काम कर रहे हैं और दीन का गलत फहम आपने समझा है। तो ये और आपने अपने असातिज़ा से भी आप इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो ये क्या कोई इनफरादियत का शौक है या क्या वजह क्या है इसका? हाँ, तो मैं बहुत पहले रह चुका हूँ। जब ये नशस्त शुरू हुई थी तो मैंने अर्ज़ कर दिया था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म के तरीके के ऊपर मैं समझूँगा। अगर मेरी समझ में मेरे उस्ताद की बात आ गई है सर तस्लीम पर, नहीं समझ में आई तो जो मेरी बात समझ में आएगी वो मैं दलाइल के साथ बयान कर दूँगा। ये आपका बुनियादी मसला है कि आप दीन को अपने पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं, दीन के पर्सपेक्टिव में नहीं समझना चाहते। ये तो आपका हुस्न ज़न है, कोई भी शख्स कोई राय कायम कर सकता है और मैं दुआई कर सकता हूँ उसके बारे में। अगर कोई बद अखलाकी करता है तो आप उसको ये नहीं बताते कि आपने ये बद अखलाकी की, आप बताते हैं कि आप बद अखलाक है। बदतमीजी करने वाले को आप बदतमीज कहते हैं, अमीर कहते हैं, गरीब कहते हैं, करप्ट सियासतदान कहते हैं। हर जगह आप उसको फर्द पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इवन कानून में भी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि भी जुर्म बताया जाता है, जुर्म करने वाले को मुजरिम कहा जाता है। इसके बारे में तकफीर के बारे में आपने लिखा है कि ये कानूनी मामला है। कानूनी मामला है तो अगर जब आप ये बता देते हैं कि ये गलती है, ये कुफर है, ये शिरक है, तो फिर लाजमी तकाजा है कि काफिर और मुशरिक हैं, क्योंकि जब आप प्रेमिसेस खड़ा कर देते हैं सुगरा और कुबरा, नतीजा आपको मानना पड़ेगा। तो आप प्रेमिसेस खड़े करते हैं, नतीजे से भाग जाते हैं। एक आदमी मुसलमान है, अपने मुसलमान होने पर इसरार करता है, ये सारी बहस उसके बारे में, ये मुजर्रद नहीं पड़ी हुई है बहस। मैं मुसलमान हूँ तो हो सकता है कि मेरी किसी गुफ्तगू के बारे में आप बहुत से तबसरे आपने किए हैं, आदराए इनायत, आप कह सकते हैं ये कुफर है, आप ये कह सकते हैं शिरक है, मैं इसको नहीं मानता। उसूल की बात यह है कि आपको दूसरे के बारे में जब फैसला करना है, नजरिए के बारे में फैसला करने के लिए मुजर्रद इस्तिदलाल काफी है, लेकिन जब फर्द के बारे में आपको फैसला करना है तो फर्द या तो आप जो कह रहे हैं उसको मानेगा। भाई एक आदमी कहता है जी हाँ मैं मुशरिक हूँ, जी हाँ मैं काफिर हूँ, जी हाँ मैं गैर मुस्लिम हूँ, तो वैसी नहीं है, यानी मैं कौन सा उसका दिफा कर रहा हूँ कि आप ना मानिए। लेकिन वो कहता है नहीं मैं काफिर नहीं हूँ, मैं मुशरिक नहीं हूँ। अब क्या करेंगे? अब असल में हुक्म लगाना होगा ना उसके ऊपर। ये अथॉरिटी मेरे पास है, अल्लाह और रसूल ने मुझको नहीं दी, इसलिए मैं अपने हुदूद से तजावुज़ नहीं करता। जो लोग ये कर रहे हैं उनसे मैंने एक ही सवाल किया है कि वो अपना ये हक साबित कर दें। कोई अदालत भी ऐसा नहीं कर सकती कि अदालत लगा के बैठ जाए। अभी देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा मुकदमा ज़ेर बहस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या अदालत को हक़ समाअत हासिल है। हर अदालत की पहले जुरिस्डिक्शन आप तय करते हैं, ये बयान करते हैं, मुतय्यन करते हैं, और इसको पहले वकील चैलेंज करेगा। तो मैं जितने लोग भी तकफीर की अदालत लगा के बैठे हुए हैं, असल में उनके हक़ समाअत को चैलेंज कर रहा हूँ। तो कोई भी नहीं मानेगा कि मैं काफिर हूँ, मैं मुशरिक हूँ। चलिए आपकी बात आपको मनवाने का शौक क्यों? मनवाने का मेरी जिम्मेदारी एक मुकदमा मान रखा है, ये कुफ्र है, ये शिरक है, और जब भी कोई फर्द उसका इर्तिकाब करेगा तो वो काफिर और मुशरिक ठहरेगा। ये लाजमी नतीजा निकलेगा, क्योंकि मैंने एक कज़िये को पहले अफर्म किया है और उसका जो भी फाइल होगा वो खुद ब खुद अफर्म होगा। नहीं, देखिए एक है फाइल नाहब की किताब में होना और एक है फाइल इंसानी शख्सियत में होना। इंसानी शख्सियत में आप उस आदमी के ऊपर एक तोहमत लगा रहे हैं, आपको अब साबित करना पड़ेगा। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल नहीं मानता कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन आप उसको मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए पहली बात यह है कि शिरक और कुफर की बुनियाद के ऊपर अगर आपको मुजरिम करार देने का हक दिया है अल्लाह ताला ने, जरूर करें। यानी मुजरिम ये कानूनी मामला नहीं है, क्योंकि जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जराइम होते हैं उनमें इख्तियार पहले साबित करना पड़ता है। कत्ल के मामले में खुदा ने इख्तियार दिया है मुझे फैसला करने का। अगर मैं काजी की कुर्सी पर बैठा हूँ, कोई मैं काजी की कुर्सी पर बैठा हूँ तब इख्तियार दिया, गली में जाते हुए नहीं दिया। बदकारी के मामले में मुझे इख्तियार दिया। शिरक और कुफर के बारे में ये इख्तियार कहाँ साबित करें? मज़हब है और मज़हब से आपको चिढ़ा, यहाँ नहीं हुक्म लगाएगा काजी। देखिए बात यह है कि मुझे यहाँ पे काजी क्यों नहीं हुक्म लगाएगा? काजी को अपना इख्तियार क्या देंगे? काजी को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। आपको शायद इल्म में होगा ये कि जब किसी अदालत में कोई मुकदमा पेश किया जाता है, सबसे पहले अदालत का इख्तियार चैलेंज होता है। इख्तियार कहाँ से लेंगे? मजहब में कोई हुक्म लगाना है तो इख्तियार अल्लाह के रसूल दें। ये इख्तियार मुझको अल्लाह के रसूल ने दिया नहीं कि मैं लोगों की इस बात को जुटला दूँ और हुक्म लगा दूँ। अच्छा, आप यानी एक और आपके रवैये में तजाद है कि एक तरफ आप ये कहते हैं तकलीफ नहीं कर सकते, जैसे आपके मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आप तसव्वुफ को मुतवाज़ी दीन देते हैं। काफी फयाज आपको मैं बताऊंगा, चीज को मखसूस कर देते हैं और उधर से भी रास्ता निकाल देते हैं। देखिए बात यह है कि नीयत के बारे में आप कोई भी तबसरा कर सकते हैं, मैं तो किसी की नीयत के बारे में कोई तबसरा नहीं करता। बता रही है कि आप काफी फयाज हैं, हर चीज को आप मखसूस करार देते हैं, उस वक्त फिर दीन क्या रहेगा? मेरा परवरदिगार बहुत फयाज है, वो इंसानों के साथ ऐसी मामला करता है, वो भी इसी फयाजी के साथ देखता है। इसको मेरे पैगंबर ने भी बयान किया। इसी फयाजी में आपने वो मुसाफा भी डाल दिया, खवातीन के साथ मुसाफा भी कर सकते हैं और इख्तिलात भी। कल को आप इससे आगे भी इस लिमिट को भी क्रॉस करके किसी और चीज़ तक कह देंगे कि मसाज भी ठीक है अगर शहावत ना हो, ये तो फिर कोई हद नहीं है इसमें। अगर आप इस तरह रिलैक्सेशन देंगे फिर तो हया हमारे माशरे से निकल जाए। लेकिन बात यह है कि क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है, फैसला तो अल्लाह के रसूल करें। अल्लाह के रसूल ने अगर किसी चीज़ के बारे में हमको मतलब कोई हुक्म दे दिया है तो मतलब हुक्म होगा। अगर किसी चीज़ में तरजीह बयान की है तो तरजीह चीज़ होगी। अगर किसी चीज़ में अपनी पसंद नापसंद बयान की है तो अपनी नापसंद होगी। एक चीज़ है रस्मी मुसाफा और एक चीज़ है वो लम्स और बस, जिसको दीन में हराम करार दिया गया है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क समझाने की कोशिश की है और ये बताया कि रस्मी मुसाफे पर इसका इतलाक़ नहीं होता। आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जब आप पुरानी फ़िक़्ह पढ़ते हैं और उसमें शवाफ़े के, उसमें हनाफ़ के, उसमें हनाबिला के इख्तिलाफ़ात पढ़ते हैं तो उन पर भी यही तबसरा करते हैं
यानी कितनी चीज़ें हैं कि जिनको एक इमाम मानता है दूसरा नहीं मानता। नहीं, आप ये आपका वो देखिए, दर्जा कहाँ, वो आप कहाँ, और आप तो अगर दर्जे के तकाबुल पे बात करनी है तो फिर तो कहें कि मैं तो किसी अपने दर्जे का इक़्तिदार नहीं रखता, तालिब इल्म हूं और तालिब इल्माना गुफ्तगू अच्छा, करूँ। आखिरी क्वेश्चन है, आपकी तहरीरों से भी और कुछ वीडियो से क्लिप से भी अंदाज़ा होता है कि जैसे आप बाकी इस्तेमार की सपोर्ट में यहाँ काम कर रहे हैं और उसके लिए एक मजहबी बयानिया तैयार कर रहे हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा उस वक्त मजहब हो आपका हर जाए, नजरिया चाहे वो 20 साल पहले हो चाहे वो 20 साल बाद हो। तो ये बात है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं दीन का एक तालिब इल्म हूं। जब मैं दीन को समझ लेता हूँ दलाइल के साथ बयान कर देता हूँ। वो बात जो मैं बयान कर रहा हूँ वो अगर इब्लीस ने कही है तब भी ठीक, तो वो अगर किसी गुमराह तरीन आदमी ने कही है तब भी ठीक, इसलिए कि हर आदमी हर वक्त झूठ नहीं बोल रहा होता, हर वक्त फितना नहीं पैदा कर रहा होता। मिसाल के तौर पर मैं अगर जाऊँ किसी गिरजे में, वहाँ कोई पादरी ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जुटला दूँगा उसको। इस वजह से यहाँ इस्तेमार अदम इस्तेमार का सवाल नहीं है। आप लोगों को भी अपने अंदर ये ज़ौक़ पैदा करना चाहिए कि जो बात कही जा रही है आप उसके ऊपर तवज्जो मरकज़ करें, उसकी गलती वाज़े करें। ना मुझे किसी इस्तेमार से दिलचस्पी है, ना किसी मगरब से दिलचस्पी है, ना मशरिक़ से दिलचस्पी है, मुझे सही बात से दिलचस्पी है। और वो सही बात जब अल्लाह की किताब से और अल्लाह के पैगम्बर से मुझ पर वाज़े हो जाती है तो फिर मैं इसको अपनी सादत समझता हूँ कि मैं बयान कर रहा हूँ और आप मुझ पर तोहमत बनाएं। तो ये तोहमत भी मेरे लिए सादत है। बहुत शुक्रिया। हम बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू का यानी आइंदा भी हम आपसे कहेंगे कि आप हमें मौका दें। कुछ चीज़ें तशना रह गई, कुछ चीज़ों पे वाकई बेहतरीन जवाब है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। उम्मीद है कि आप आइंदा में वक्त देंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की बात को जैसे कि वो है उस तरह समझें। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह।